वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस सप्तम श्रेणी पिला माने तुमर जो बही रही कौशल बोध जहाँ तुम भोकेशनाल कहीकि कहूछ तार प्रथम प्रकल्प है चारा उद्यान। आज पिले यही प्रकल्प जहाँ सब प्रश्न रही सब प्रश्नर उत्तर आम करवा। भिडटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। एठी रहिला पिले कार्य 1 निकटस्थ उद्भिद चारा उद्यान परिदर्शन कर। चारा उद्यान परिदर्शन समय वायु सूर्यकिरण पानी आर्द्रता तापमात्रा एवं पोषक परी जरूरी आवश्यकता गुड़िक किपरि निश्चय करा जाई पारिछि ताहा देख। तुमर परिदर्शन गुड़िक एवं विशेषज्ञों सह कथोपकथनर विवरणी निम्न प्रकार लेख। यार आंसर पिले मु लिखिदेछि तुम देखिदियो। देख पिले आंसर मु केमती लिखिदेछि। प्रथमे रहिला परिदर्शन तारीख। तुम जो दिन जाइतिबो सेही तारीखटी को लिखिबो। आपण जो दिन जाइतिली सेही तारीख लिखंतु। मु इट लिखिदेछि जेमती 1/7/2026। द्वितीय अछि परिदर्शन करा जाइतिबा चारा उद्यानर नाम। मु इट लिखिली आंचलिक चारा उद्यान राउरकेला। चारा उद्यानर प्रकार कौन? मिश्रित चारा उद्यान। जेमतीक सेठी पनीपरिबा फल फूल गछ एवं साजसज्जा गछ सबू रही। ये सबू पिले तुम प्रश्न रही तुम देखिदेव। चाष करा उद्भिदर प्रकार फूल गछरी गोलाप गेंडू फल गछ पई आंब पिजुली पनीपरिबारी भेंडी बैगण एवं औषधीय गछ पई तुलसी आलोवेरा। व्यवहृत चारा उद्यान उपकरण एवं जंत्रपाति कोदाल जलसेचन पई स्पेयर मेसीन। 6 नंबर अच्छे देख जलसेचन कीटपतंग नियंत्रण पोषक व्यवस्था इत्यादि परिचालना पद्धति। जलसेचन बुंदा जलसेचन एवं स्प्रिंकलर पद्धति कीटपतंग नियंत्रण निम्ब तेल एवं जैविक कीटनाशकर व्यवहार पोषक व्यवस्था गोबर खत कंपोस्ट प्रयोग। नेक्स्ट अच्छे देख तुम्हें पचारिबा किछि प्रश्न निम्न दिया जाइछि। तुम्हें निजे मध्य निजर प्रश्न प्रस्तुत करी पचारि पारिबो। प्रथमे रहिला चारा उद्यान रे साधारणतः क्यों गछ रोपण करा जाए। आंसर देख चारा उद्यान रे साधारणतः उच्च मानर एवं अधिक चाहिदा थिबा फूल गछ यथा गोलाप मल्ली फल गछ यथा कलमी आंब पिजुली साजसज्जा उद्भिद एवं विभिन्न ऋतुकालीन पनीपरिबा चारा रोपण करा जाए। नेक्स्ट अछि चारा उद्यान रे उद्भिद वंश विस्तार पई क्यों पद्धति व्यवहृत हुई। आंसर चारा उद्यान रे मुख्यतः दुईटी पद्धति वंश विस्तार करा जाए। लिंगीय जनन मंजी बुणी चारा प्रस्तुत करिबा एवं अलिंगीय बा अंगीय जनन कलमीकरण गुटी कलमी एवं डाल काटी नूतन गछ प्रस्तुत करिबा। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष सारा समान प्रकारर चारा प्रस्तुत करा जाए कि ऋतुकालीन परिवर्तन हुए कि जदि हाँ तेबे क्यों ऋतु रे क्यों चारा उत्पादन हुए। आंसर ना वर्ष सारा समान प्रकार चारा प्रस्तुत करा जाए नहीं। एथिरे ऋतुकालीन परिवर्तन देखा जाए। वर्षा ऋतु एही समय रे मुख्यतः फल गछर कलमी चारा आंब पिजुली लेंबू एवं धान बैगण लंका आदिर चारा प्रस्तुत हुए। शीत ऋतु एही समय रे विभिन्न किस्मर शीतदिनिया फूल गेंडू डालिया एवं पनीपरिबा फूलकोबी बंधाकोबी चारा उत्पादन करा जाए। ग्रीष्म ऋतु एही समय रे जल संरक्षण करि पारुतिबा साजसज्जा गछ एवं खरादिनिया पनीपरिबा भेंडी जह्नी चारा प्रस्तुत हुए। नेक्स्ट रहिला देख चारा उद्यान रे थिबा गछगुड़िकर उत्तम अभिवृद्धि पई आवश्यक परिस्थिति किपरि जोगाई दिया जाइछि ताहा देख। चारा उद्यान रे काम करुतिबा लोकंकु निम्न सूचित किछि निर्दिष्ट प्रश्न तुमे पचारि पारिबो। क्वेश्चन नंबर 1 गछगुड़िक जेपरि ठीक परिमाण एवं अवधिर सूर्यालोक पाआंती ताहा आपण किपरि निश्चित करंती। आंसर गछगुड़िकर आवश्यकता अनुसार सूर्यालोक नियंत्रण करिबा पई आमे ग्रीन हाउस एवं शेड नेट व्यवहार करिथाउ। अधिक खरा दरकार करुतिबा गछकु खोला जगारी एवं
कम आलोक पाई कोमल चारागुड़िकु सेडनेट तले धाड़ी करी रखाଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିୟମିତ ଓ ସୀମିତ ଆଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 2 गछगुड़िकु छाई जोगाइबा पाई आपण केउं पद्धति व्यवहार करନ୍ତି? आंसर गछगुड़िकु अत्यधिक खरारु रक्षा करिबा पाई आमे किछि स्थान रे काठ बा बाउंसर संरचना उपरी नड़ा किंबा तालपत्र पकाई पारंपरिक शैली रे छाईर व्यवस्था करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 3 गछगुड़िक पाई अनुकूल तापमात्रा बजाय रखिबा पाई आपण कोन पदक्षेप नियंती? आंसर तापमात्रा नियंत्रण पाई ग्रीन हाउस भितरी फैन व्यवहार करा जाए। ग्रीष्म ऋतुरे तापमात्रा कमाइबा पाई दिनकू 2 ରୁ 3 थर पानी को कुहुड़ी भली स्प्रे करा जाए एवं पवन चलाचल पाई उपयुक्त वेंटिलेशन रो व्यवस्था करा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 गछगुड़िक जेपरी ठीक परिमाण रे पानी पाआंती ताहा आपण किपरि निश्चित करंती? आंसर गछर प्रकार और माटीर आर्द्रता को देखि पानी दिया जाए। एथिपाई आमे बुंदा जल सेचन पद्धति व्यवहार करूँ जहाद्वारा प्रत्येक गछर मूल को सीमित और ठीक परिमाणर पानी मिली थाए। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तम आर्द्रता किपरि बजाय रखा जाए? आंसर वायुमंडल और माटी उत्तम आर्द्रता बजाय रखिबा पाई चारा गछर चारिपाखरी सुखिला पत्र किंबा प्लास्टिक सीट द्वारा आच्छादन करा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 गछगुड़िकर सुस्थ अभिवृद्धि पाई आउ किछि आवश्यक कि? आंसर हाँ गछगुड़िकर सुस्थ अभिवृद्धि पाई आलोक और जल व्यतीत उपयुक्त पोषक तत्व यथा गोबर खत चिया खत समय अनुसार डाल काटिबा माटी को कोड़ा खसा करिबा एवं रोगपोकरू सुरक्षा अत्यंत आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 7 कीटपतंग प्राणी किंबा मानव कार्यकलाप परी बाह्य कारणरू गछर क्षति को आपण किपरि रोकिबार व्यवस्था करिसंती? चारा पटाली और सुरक्षा बाड़ मध्यरे किछि चलापथ अछि कि? आंसर बाह्य कारणरू चारागुड़ी को रक्षा करिबा पाई चारा उद्यान चारिपाखरी सुरक्षा बाड़ एवं कीट पतंगरू रक्षा करिबा पाई नेट हाउस व्यवस्था करा जाइछि। चारा पटाली और सुरक्षा बाड़ मध्यरे किछि चलापथ अछि कि? हाँ चारा पटाली एवं सुरक्षा बाड़ मध्यरे एक निर्दिष्ट चलापथ रखा जाइथाए। यार मुख्य कारण गुड़िक है यातायात और परिचालन सुविधा। चलापथ थिले काम करुथिबा कर्मचारी माने चारागुड़ी को नष्ट न करी सहजरे यातायात करि पारंती एवं गछरे पानी देबा खत देबा और औषध स्प्रे करिबा सहज होइथाए। क्वेश्चन नंबर 8 चारा उद्यान घर बगीचा फार्म को गछगुड़ी को किपरि परिवहन करा जाए? आंसर चारागुड़ी को सुरक्षित भावे परिवहन करिबा पाई सेगुड़ी को पॉलिथीन बैग किंबा छोट प्लास्टिक कुंड किंबा ट्रे रे सजाई रखा जाए। या परे सेगुड़ी को गाड़ी रे लोड करी निया जाए जेपरि गछर मूल किंबा डाल भांगिबो नाही एवं परिवहन समय रे सेथिरे सामान्य पानी स्प्रे करा जाए। नेक्स्ट रहा जमी चिन्हट होगा पर उद्भिद चारा उद्यानर क्षेत्रफल आकलन कर। चारा उद्यान पाई केते स्थान उपलब्ध? आंसर आम विद्यालय परिसर रे चारा उद्यान प्रस्तुत करिबा पाई प्राय 150 ରୁ 200 वर्ग फुट्र एक समतल खोला जमी उपलब्ध अछि। क्वेश्चन नंबर 2 निर्दिष्ट स्थान बाछिबा समय रे केउ कारक गुडी को विचार करा जाइथिला? आंसर चारा उद्यान पाई उपयुक्त निर्दिष्ट स्थान बाछिबा समय रे निम्नलिखित कारक गुडी को विचार करा जाइथिला। प्रथम हिला सूर्यालोकर प्राप्तता। स्थानटी एपरि हेबा उचित जेउठारे चारा गुड़िकर सुस्थ अभिवृद्धि पाई दिन को अति कम रे 3 ରୁ 4 घंटा सूर्य किरण मिलुथिबो। जल निष्कासन सेही स्थान रे जेपरि अधिक जल जमी रहु नथिबो कारण पानी जमिले चारार चेर सड़ी जिबार भय थाए। नेक्स्ट देख एटी प्रश्न रहिला प्राथमिक पर्याय प्रस्तुत हेबा परी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। गछ गुड़िको छाई प्रदान करिबा पई तुमे केउ प्रकारर छाया जाल किंबा लुगापटा व्यवहार करिथिलो? आंसर
ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛାୟାଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଯଦି ସବୁଜ ଛାୟାଜାଲ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଗଛ ଡାଳ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସୂତା କପଡ଼ା ଯଥା ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛାଇ ମିଳିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଛାୟାଜାଲ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ, ଯଥା ବାଉଁଶ, କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, ପତଳା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆନ୍ସର, ଛାୟାଜାଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ। ଛାୟାଜାଲକୁ ଉପରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଦଉଡ଼ି ଛାୟାଜାଲକୁ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ବାଲି, ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି। ସ୍କୁଲ ଛାତ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣରେ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମଞ୍ଜି ଗଜାହାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ତୁମେ ମଞ୍ଜି ଗଜାହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଗ, ଚଣା, ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଅଙ୍କୁରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତେ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? ଅଙ୍କୁରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 50ଟି ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇଥିଲା? 50ଟି ମଞ୍ଜିରୁ 45ଟି ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହାର କେତେ ଥିଲା? କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଲେ? ଆମର ଗଜା ହେଇଥିଲା ମଞ୍ଜି କେତୋଟି? 45ଟି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ନେଇଥିଲେ 50ଟି ଗୁଣନ 100। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ 90% ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଉଚ୍ଚା ପଟାଳିରେ ତୁମେ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲ? ଆନ୍ସର, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଟାଳିରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଆନ୍ସର, ଚାରାଗୁଡ଼ିକର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛାଦନ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଟାଳିକୁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଭାବେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛୁ। ନିୟମିତ ଓ ସୀମିତ ଜଳସେଚନ। ମାଟି ଯେପରି ଶୁଖି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ହାଲୁକା ଭାବେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଛୁ, ଯେପରି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ନ ଆସେ। ଛାୟା ପ୍ରଦାନ। ଚାରା ବାହାରିବା ପରେ କୋମଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଖର ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଚାଳିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ତୁମେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଯଦି ତୁମେ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଛ ସେ ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆନ୍ସର, ଆମେ ଚାରା ଉଦ୍ୟାନରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାରା ଟ୍ରେ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଟି ବଦଳରେ କୋକୋପିଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଉଚ୍ଚା ଚାରା ପଟାଳି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଛୋଟ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ? ଆନ୍ସର, ଚାରା ଟ୍ରେରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଓଦା ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା 3ରୁ 4 ଦିନ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲୁ।
ଶକ୍ତ ଚେର ପାଇଁ କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର। ମାଟି ବଦଳରେ ହାଲୁକା କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଚାରାର ଚେରକୁ ସହଜରେ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରି। ଛାୟାଜାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ପରେ କୋମଳ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ଛାୟାଜାଲ ତଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଛ କାଣ୍ଡର କଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ତୁମେ ଶକ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶକ୍ତ କିମ୍ବା ନରମ କାଣ୍ଡର କଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର, ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଗଛର କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଯାହା ଅତି କୋମଳ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତ କାଠ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଆନ୍ସର, କାଣ୍ଡ କଟିଂରୁ ଶୀଘ୍ର ଚେର ବାହାରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ କାଟିବା। କାଣ୍ଡର ତଳ ଅଂଶକୁ ସିଧା ନ କାଟି ଆମେ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ତିର୍ଚ୍ଛା କରି କାଟିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ। ଚାରା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ 1 ଭାଗ ମାଟି ଏବଂ 1 ଭାଗ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଜମି ନ ରହି ସହଜରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ। ଛାଇ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା। କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଡ୍ ନେଟ୍ର ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 1 ରୁ 2 ଥର ହାଲୁକା ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କଥୋପକଥନରୁ ତୁମେ ଶିଖିଥିବା 3ଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ ଲେଖ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖ, ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସେଡ୍ ନେଟ୍ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋମଳ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଖର ଖରା ଓ ତାପମାତ୍ରାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କଲମୀକରଣ ପଦ୍ଧତି। କେବଳ ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁଟି କଲମୀ ଏବଂ ଡାଳ କଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ କିପରି ଉଚ୍ଚମାନର ସୁସ୍ଥ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଶିଖିଥିବା 3ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆନ୍ସର, ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଥିବା 3ଟି ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ହେଲା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଭଳି ବଡ଼ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଣ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମଟି କେତେ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଛାୟାଜାଲ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚା ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ନୂତନ ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଏ। ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସହନଶୀଳତା। ଚାରା ଟ୍ରେରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଓ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଚାରା ଟ୍ରେରେ କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିହନ ବୁଣିବା ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛର ଡାଳ କାଟି କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କୋମଳ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ସବୁଜ ପତ୍ର ବାହାରିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲ? ଆନ୍ସର, ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଓ ଅନାବନା ଘାସ ସଫା କରିବାରେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଖର ଖରା ଯୋଗୁଁ କିଛି କୋମଳ ଚାରା ଶୁଖିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଛାୟାଜାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି କାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ପାଣିର ଅପଚୟ ରୋକିବା ଏବଂ ଗଛର ମୂଳକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତୁମେ କରିଥିବା କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବୃତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଳୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବନ ଅଧିକାରୀ, କୃଷକ ଓ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆନ୍ସର୍: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ମାଳୀ: ଚାରାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ ନେବା, ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ଡାଳ କାଟିବା। କୃଷକ: ଉଚ୍ଚ ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ: ଗଛର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ପ୍ରଜନନ ପଦ୍ଧତି, ମଞ୍ଜି ବା କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଛର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଞ୍ଜିର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମାତ୍ରା ନିରୂପଣ କରିବା। ନର୍ସରୀ ମ୍ୟାନେଜର ବା ମାଲିକ: ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଗଛର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।